हेलो स्टूडेंट्स, अज असी टॉपिक कर लगे हैं क्लासीफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासीफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हाँ जी, असी कंप्यूटर नूं क्लासीफाई कर सकते हैं बहुत, क्योंकि जिवें असी जानते हैं कि असी कंप्यूटर नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ परपज़ के लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह के उपर यूज़ करते हैं। सो साडी नीड के अकॉर्डिंग असी इसकी जिहड़ी क्लासीफिकेशन आ वो भी इस दे परपज़ के अकॉर्डिंग, इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग असी इसकी क्लासीफिकेशन करते हैं। सो साडे कोल मेनली जिहड़ी इहदी क्लासीफिकेशन आ वो हुंदी है ऑन द बेसिस ऑफ data processing technique on the basis of generations on the basis of size। कंप्यूटर ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। on the basis of data processing technique, on the basis of generations and on the basis of size। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਸਟ on the basis of data processing technique। हाँ जी, कंप्यूटर नूं असी ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसैसिंग टैक्नीक कह लो जां तुसी सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसीपल भी कह सकते हो। इस दे अकॉर्डिंग जिहड़े साडे कंप्यूटर आ ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसैसिंग टैक्नीक, कंप्यूटर्स नूं असी मेनली तीन पार्ट्स दे विच क्लासीफाई करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसैसिंग टैक्नीक साडे कोल कंप्यूटर्स तीन तरह के होंदे ने, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। स्टार्ट करते हैं जी आपां एनालॉग कंप्यूटर्स के नाल। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर हुंदे ने जिहड़े वर्क करते ने एनालॉग सिग्नल्स दे नाल। एनालॉग सिग्नल्स की हुंदे ने वो सिग्नल्स जिन्हां दी वैल्यू साइन वेव्स की फॉर्म दे विच हुंदी है। ये कंटीन्यूस सिग्नल्स हुंदे ने। कंटीन्यूस सिग्नल्स मतलब इन्हां दी जिहड़ी वैल्यू वक्खरे वक्खरे पॉइंट्स के उपर वक्री वक्री हुंदी है। अकॉर्डिंग ये जिहड़े अकॉर्डिंगली फ्रीकुएंसी ते एंपलीट्यूड इन्हां दे वेरी करदे ने। हुण फॉर एग्जांपल आपां लैंदे आ कि एनालॉग कंप्यूटर्स दी इन्हां दी एग्जांपल किहड़ी है। ਅਸੀਂ जी फोन कॉल यूज़ करते हैं, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कॉल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कॉल ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨਾਲੌਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਿਗਨਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, कंटीन्यूस पॉइंट्स के उत्ते मतलब कि जिहड़ी इन्हां दी फिक्स वैल्यू नहीं हुंदियां, हर पॉइंट के उपर इन्हां दी वैल्यू जिहड़ी है वो वेरी करदी है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ वेरी करदियां ने। ठीक है जी, ये साडे कोल हुंदे ने एनालॉग सिग्नल्स। हुण आपां गल करदे हां एनालॉग कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स हुंदे ने जिन्हां दे विच एनालॉग सिग्नल्स के नाल जिहड़ा वा डाटा रिकॉर्ड किया जाता। फॉर एग्जाम्पल
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਨਾਲੌਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਰੋ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰ, ਬਾਈਕ ਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਾਡੇ ਐਨਾਲੌਗ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਨਾਲੌਗ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਐਨਾਲੌਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਸਾਡੀ ECG ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ECG ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ TV ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ECG ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲਸ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਿਸਕਰੀਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 1 2 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ? ਇਹ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ। ਔਰ ਐਨਾਲੌਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿੰਨੇ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਐਨਾਲੌਗ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਈਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੋਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਕਰੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫੁੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਰੀਟ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ। ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਸਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਪਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ। ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਨਰਲੀ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਸਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੌਂਗ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ
वन वर्क असी उसके उपर परफॉर्म कर रहे हैं। सो उन्होंने कंप्यूटर जोड़े की है जनरली सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर होंगे ने जनरल परपज़। ठीक है जी, ये है साढ़े कोल डिजिटल कंप्यूटर्स। नैक्सट साढ़े कोल आ गए जी हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होंगे ने जिहड़े एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर का कंबीनेशन होंगे ने। हुण फॉर एग्जांपल साडे कोल ECG मशीन है, वो की एग्जांपल सी एनालॉग कंप्यूटर की। और एनालॉग कंप्यूटर का मतलब कि असी साडे कोल ECG मशीन दे विच जिहड़ी है कुछ रीडिंग इस तरह की फॉर्म दे विच आंदी है। इस रीडिंग नूं आपां की करदे आ, इस रीडिंग नूं फर्दर असी एक कंप्यूटर नूं अगे सबमिट कर देंदे आ, तो वो कंप्यूटर की कर रहा है, वो कंप्यूटर इस रीडिंग के बिहाफ के उपर सानू रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है, जिहड़ी की है साडी डिस्क्रीट वैल्यू की फॉर्म दे विच है। सो ये एनालॉग आउटपुट इस कंप्यूटर ने गिवन, इस कंप्यूटर ने सानू दिती। ये कंप्यूटर असी एज ए इनपुट एक होर सपोज कंप्यूटर नूं दे दिती, तो उन्हें सानू की है डिस्क्रीट वैल्यूज़ दे विच जिहड़ी है आउटपुट सानू जनरेट करके दे दिती, यानी कि सानू नंबरस की फॉर्म दे विच जिहड़ा वा वो रिजल्ट सानू दे दिता। तो इस कंप्यूटर नूं असीं कह देवांगे ये कंप्यूटर साडा किहड़ा होया, ये हाइब्रिड कंप्यूटर होया। हुण कई बारी असीं हॉस्पिटल दे विच मशीनस देखदे आ, जिहड़ियां मशीनस दे उपर इस तरह रीडिंग भी चल रही हुंदी है, उपर नंबर भी आ रहे हुंदे ने, नाल दी नाल उन्हां दी सपोज कोई ऑक्सीजन लैवल दस रही है जां हार्ट बीट लैवल दस रही है। तो ये जिहड़ी है सो वो मशीनस किहड़ियां होईयां, वो हाइब्रिड मशीन होईयां। एट ए टाइम साडी एनालॉग जिहड़ी साडी इनपुट आ उसका पैटर्न भी दिखा रहे हैं, और नाल दी नाल सानू डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यूज़ भी दे रही ने। वो मशीनस नूं आपां बोलदे आ वो किहड़ियां मशीनस होईयां, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होए। ठीक है जी, ये है साडे कोल मेनली ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसैसिंग टैक्नीक जां ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसीपल साडे कोल जिहड़े कंप्यूटर ने वो तीन तरह के ने, डिजिटल, एनालॉग ते हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर्स वो होंदे ने जिन्हां दे विच डाटा साडा साइन वेव्स की फॉर्म दे विच हुंदा है, यानी कि कंटीन्यूस सिग्नल्स ने, कंटीन्यूस फॉर्म दे विच डाटा है। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स ने जिन्हां दे विच साडे कोल डाटा गिवन है इस फॉर्म दे विच। एनालॉग दे विच साडे कोल सी कंटीन्यूस फॉर्म दे विच, साइन वेव फॉर्म दे विच। डिजिटल कंप्यूटर्स दे विच 0-1 की फॉर्म दे विच डाटा हुंदा है, यानी कि जां वैल्यू 0 है जां 1 है, जां 0 है जां 1 है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स जिन्हां दे विच दोवां दा कंबीनेशन हुंदा है। सो नैक्सट है जी साडे कोल हुण कंप्यूटर्स नूं असीं क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशनस। फर्स्ट साडे कोल जनरेशन आ जी फर्स्ट जनरेशन। हाँ जी, आपां हिस्टरी दे टाइम भी कीता सी कि जिहड़ा साडा डिजिटल कंप्यूटर का टाइम है वो मन्निया जाता है आलमोस्ट 1940 तो जिहड़ा है वो डिजिटल कंप्यूटर साडे स्टार्ट होए। तो साडे कोल फर्स्ट जिहड़ा है जनरेशन आई वो हैगी है 1942 टू 1955। ये कोई फिक्सड वैल्यूज़ नहीं है, ये अगे पिछे किसी बुक के उपर तुसीं देखोगे 1940 लिखा होएगा, 55 की जगह 54 होएगा। सो ये वेरी करती है। ठीक है जी, इसका मतलब की है जनरेशन का मतलब है कि किस टाइम दे विच हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर जिहड़ा है मेजर चेंज आईयां, उसनूं की कीता गया, एक जनरेशन का नाम दे दिता गया। इस टाइम दे विच जिहड़ी हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर सी उस टैक्नोलॉजी नूं एक जनरेशन कह दिता गया। इस तो बाद जिवें कोई मेजर चेंज आई तो उसनूं सैकेंड जनरेशन कह दिता गया। फिर इस तरह अप टू जिवें जिवें जनरेशन दे विच जिवें जिवें
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲੀ ਮੇਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 1942 ਟੂ 1955। ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ। ਹੁਣ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਸਰਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ MB ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਡਾਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ 4 MB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 MB ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ। ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਚਡ ਕਾਰਡਸ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਨੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦਿਆਂ 2 3 4 ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਲੋ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਲੋ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। Second generation computers। ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 1955 ਟੂ 1964 ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਮੇਨ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਸ ਆ ਗਏ। ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਹੀਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ 40 ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੰਮ 40 ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂजिस्टर ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜੇ 40 ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂजिस्टर ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰਸ ਵੱਲ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਪੰਚਡ ਕਾਰਡਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਵਲ ਔਰ ਈਵਨ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏजेस ਵੀ ਲਾਈਕ ਫੋਰਟਰਾਨ, ਕੋਬੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਮੇਨ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰਾਂजिस्टर्स ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਨੂੰ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 to 1975 ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੇਂਜ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਮ ਸੀ IC ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਟਰਾਂजिस्टर्स। ਸੋ ਟਰਾਂजिस्टर्स ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਟਰਾਂजिस्टर्स ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਬੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਿਪ ਕੀ ਸੀ? ਚਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਚਿਪ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਟਰਾਂजिस्टर्स, ਡਾਇਓਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਬੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਹੀਟ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਵਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸਪੀਡ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਟ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੀਟ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੇਂਜ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ IC ਸੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10 to 20 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂजिस्टर ਆ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ 10-20 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਸ ਡਾਇਓਡਸ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਬੈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਸ ਡਾਇਓਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ, ਕੀ ਆਈ ਆ, ਆਈਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ 100 MB ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, 6, 8, 10 GB ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 MB ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਚੇਂਜ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੋਨੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ, ਮੋਨੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਿਕ, ਫੋਰਟਰਾਨ, ਕੋਬੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਬਸ ਦੀ ਨਾਰਮਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਆਈਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 100 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਬੈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਕਿ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਬੈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਬੈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਬੈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਬੈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ।
फिर इस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ GUI ਇੰਟਰਫੇਸ। GUI ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। GUI ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। GUI ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਏ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਇਆ, ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਹੈ LAN ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, WAN ਦਾ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਸੋ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਏ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਇਆ, LAN WAN ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉਹ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਆਈ ਉਹ ਆਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C++, ਜਾਵਾ ਲੇਟ ਆਈ ਸੀ। C++ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੇ from present and beyond। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स present and beyond। ये कंप्यूटर्स की ने, इस कंप्यूटर जड़े ने मेनली आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बेस्ड ने। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का मतलब कि कंप्यूटर आप कहते हैं कि कोई इंटैलीजेंट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर जिमें असी जो इनपुट देने उहदे बेस के उपर सानू आउटपुट जनरेट कर दिंदा है। बट ये जिहड़ा 5th जनरेशन है ये कहती है कि कंप्यूटर नू असी इंटैलीजेंट बनाउणा है। कंप्यूटर नू ऑटोमैटिकली वो सोचे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी रूम दे विच एंटर कर रहा तो ऑटोमैटिकली लाइट ऑन हो जाए, बाहर जावां तो लाइट ऑफ हो जाए, कमरे च ह्यूमिडिटी है तो AC ऑन हो जाए, बाहर जावां तो ऑफ हो जाए। यानी कि हर काम जिहड़ा है कंप्यूटर ऑटोमैटिकली जिहड़ा है मैनू कोई इनपुट देने तो इलावा वो ऑटोमैटिकली खुद भी समझे, खुद ऑटोमैटिकली वो एक्शन लै लवे। सो वो चीज़ नू कह देंगे कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। इस दे विच साडे कोल की मेन चीज़ां आईयां, गेम्स प्लेइंग, जिवें कि असीं चैस वगैरह खेलते हैं, असीं कोई मूव करते हैं तो ऑटोमैटिकली कंप्यूटर भी अगों मूव करके रिस्पॉन्ड करता है। सो गेम्स प्लेइंग, एक्सपर्ट सिस्टम की होंदे ने वो सिस्टम जिन्हां दे विच मान लो कि मैं हॉस्पिटल दे विच जिहड़ा है कि डॉक्टर की है, डॉक्टर देख रहा है मेरी चैक करता है मेरा बॉडी चैकअप, तो ऑटोमैटिकली जिहड़ी मशीन है वो दस देवे कि इन्हां नूं किहड़ी मैडिसिन की रिक्वायरमेंट आ, उस दे लई किहड़े ने एक्सपर्ट सिस्टम ऑटोमैटिकली मैनूं पता लग जाए डॉक्टर्स नूं कि इन्हां नूं किहड़ी मैडिसिन की रिक्वायरमेंट आ, वो हैगे ने साडे कोल एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है। इस तो इलावा साडे कोल इस दे विच की आया रोबोटिक्स। सो ये जिहड़ी रोबोटिक्स के उपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। फिर इस तो इलावा नैचुरल लैंग्वेज प्रोसैसिंग,
ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਬੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਬੋਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲੀ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਰੋਬੋਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਦਈਏ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਇਸ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵੋਇਸ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੀ ਅਲੈਕਸਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਿਹਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਇਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੋਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ देयर ਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ